بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه اللاقون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بالهمم ولا يناله سلطة الذي لا صال صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود. سطر الخلائق بقدرته ونشر الرحاب برحمته وانقضى بالسطور ما يضان الأرض. الصلاة والسلام وتحية والإكرام النبي المبشر ورسول المصدق يرسم في السماء رحمة وفي الأرض بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتقين وعظم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، ایک اور سوال ہے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کلام الہی ہے، فرمان الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا فی خلق السماوات والارض، دیکھو زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں، روز و شب کے آمد و رفت میں اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں. وما انزل اللہ من السماء ماء، اور یہ جو میں نے آسمان سے بارش نازل کی، ان بارشوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وانزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، دیکھو تو صحیح میں نے کیسے ان بارشوں کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح میں نے کیسے ان بارشوں کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے. اس زندگی اور موت میں میرے وجود کی نشانیاں ہیں. تجری فی البحر والفلک التی تجری فی البحر، اور دیکھو تو صحیح سمندروں کے سینے کو چیر کر چلنے والی کشتیوں میں بھی ہماری وجود کی نشانیاں ہیں. والتصریف الریاح، اور یہ جو تمہارے درمیان ہوائیں چل رہی ہیں، اس کو کبھی تھام لینا کبھی چھوڑ دینا، اس میں بھی ہمارے وجود کی نشانیاں ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور دیکھو تو صحیح میں نے بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہے کہ نہ یہ آسمان میں ہے نہ یہ زمین میں ہے بلکہ یہ درمیان میں ٹکا ہوا ہے. ان بادلوں میں بھی میرے وجود کی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقومی یعقلون، عقل والوں کے لیے، پاگلوں کے لیے نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل تمام چیزوں میں اللہ کی وجود کی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے، عقل والوں کے لیے ہے. اللہ نے کیا کہا کہ زمین کو دیکھو اللہ کو پہچانو، آسمان کو دیکھو اللہ کو پہچانو، چاند کو دیکھو اللہ کو پہچانو،
सितारे को देखो अल्लाह को पहचानो, सैयारों को देखो अल्लाह को पहचानो, हवाओं को देखो अल्लाह को पहचानो, खलाओं को देखो अल्लाह को पहचानो, फिजाओं को देखो अल्लाह को पहचानो, सूरज को देखो अल्लाह को पहचानो, चांद को देखो अल्लाह को पहचानो, समंदरों को देखो अल्लाह को पहचानो, बादलों को देखो अल्लाह को पहचानो, चौपाओं को देखो अल्लाह को पहचानो। तो हर कोई तुमसे यही कहता है कि अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। मौलवी मस्जिद का दरवाजा खोल के कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह को पहचानो। पंडित मंदिर का दरवाजा खोल के कहता है कि भगवान को पहचानो। फादर चर्च का दरवाजा खोल के कहता है गॉड को पहचानो। तो कोई तुमसे कहता है गॉड को पहचानो, कोई तुमसे कहता है भगवान को पहचानो, कोई तुमसे कहता है अल्लाह को पहचानो। लेकिन मेरा मौला कहता है कि मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, पहले अपने को पहचानो फिर अपने रब को पहचानो। पहले अपने को पहचानो फिर अपने रब को पहचानो। जो अपने को पहचानेगा वही अपने रब को पहचानेगा। इसलिए कि इंसान के अंदर एक आलम अकबर छुपा हुआ है, सबसे बड़ा आलम छुपा हुआ है, सबसे बड़ी दुनिया छुपी हुई है। जब उसे पहचानोगे तब अल्लाह नजर आएगा, तब अल्लाह को पहचानोगे। अच्छा, तो अल्लाह ने क्या कहा कुरान में कि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई माइन, कि देखो तो सही मैंने कैसे आसमान से बारिश नाजिल की, कैसे पानी बरसाया। वअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, अब देखो मैं इन बारिशों के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूँ, मैं मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूँ। मालिक, मैंने तो दुनिया में देखा इंसान जिंदा इंसान मुर्दा, जानवर जिंदा जानवर मुर्दा, परिंद जिंदा परिंद मुर्दा, चरिंद जिंदा चरिंद मुर्दा। मालिक तू कहता है जमीन मुर्दा, ये जमीन मुर्दा कैसे हो गई? आवाज आई आगे आयत पढ़, आयत पढ़। वो अखरजना हब्बन फमिनहु याकुलून, कि वो जमीन मुर्दा जो अपने मालिक को अनाज ना दे, वो जमीन मुर्दा कि जो अपने मालिक को अनाज ना दे। तो जो अपने मालिक को अनाज दे, गल्ला दे, दाना दे, वो जमीन जिंदा है। जो अपने मालिक को अनाज ना दे, गल्ला ना दे, दाना ना दे, वो जमीन मुर्दा है। तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जो अपने मालिक के काम आए वो जिंदा है, जो अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए कि जो मोहम्मद के बुलाने पे आ जाए वो जिंदा है, जब बुलाने पे भाग जाए वो मुर्दा है। मजलिसों में जो कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है? यूं ही नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि कुरान की आयतें इसलिए पढ़ी जाती है कि जब हमारे कौम का बच्चा किसी से बोले तो कुरान की आयत बोले, झूठी की रिवायत ना बोले, झूठे की रिवायत ना बोले, कुरान की आयत बोले। तो अल्लाह ने कहा कि जमीन को देखो अल्लाह को पहचानो, आसमान को देखो अल्लाह को पहचानो। फिर अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, सूरह बकरा की आयत, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि देखो तुम आने से पहले मुर्दा हो, तुम आने से पहले मुर्दा हो, माँ के पेट पे पड़े हुए हो, हाथ है मगर मदद नहीं करते, जबान है मगर बोलती नहीं है, कान है मगर सुनाई नहीं देता, आंखें हैं मगर दिखाई नहीं देती, जबान है मगर बोलती नहीं है। तुम आने से पहले मुर्दा, माँ के पेट पे पड़े हुए हो। कुरान कह रहा है कि तुम आने से पहले मुर्दा, माँ के पेट पे पड़े हुए हो, जबान है मगर बोलती नहीं, कान है मगर सुनते नहीं, आंख है मगर देखती नहीं, तुम आने से पहले मुर्दा। अब फिर कुरान कह रहा है कि तुम आने के बाद भी मुर्दा, कफन में लिपटा पड़ा है, हाथ है मगर मदद नहीं करते, जबान है मगर बोलती नहीं, कान है मगर सुनता नहीं, आंखें हैं मगर देखती नहीं, तुम आने से पहले मुर्दा, तुम आने जाने के बाद भी मुर्दा। कुरान ने नीचे कहा कि तुम आने से पहले भी मुर्दा, तुम जाने के बाद भी मुर्दा। कसम खुदा की पूरी कायनात में मुझे एक खानदान के दो मिले जो आने से पहले भी जिंदा थे, जाने के बाद भी जिंदा थे। अल्लाह जाने किसको जुमला समझ में आता है कि जो आने से पहले भी जिंदा थे, जाने के बाद भी जिंदा थे। मेरे नबी ने कहा, या अली नसरत कुल्लु नबिय्यन सिर्रा, या अली तूने सारे नबियों की मदद छुप कर की, या अली तूने सारे नबियों की मदद छुप कर की। तो अली ने
سارے نبیوں کی مدد چھپ کر کے بتایا کہ میں آنے سے پہلے زندہ. اور امام حسین نے میرے بتلان کر کے بتایا میں جانے کے بعد زندہ. تو کچھ لوگ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ جانے کے بعد زندہ. دیکھیے میرے رسول نے کیا کہا یا علی نصرت کل نبی سرا. یا علی تو نے آنے سے پہلے تمام نبیوں کی مدد چھپ کر کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی آنے کے بعد علی نہیں بنے. میرا مولا اس وقت بھی علی تھا جب آدم و گل کے درمیان تھے. علی اس وقت بھی علی تھا جب موسیٰ کو بچا رہا تھا. اس وقت بھی علی تھا جب آدم کی توبہ قبول کروا رہا تھا. میرا علی اس وقت بھی علی تھا جب عیسیٰ کو سولی سے چڑھنے سے بچا رہا تھا. میرا علی اس وقت بھی علی تھا جب ابراہیم کو آگ سے نکال رہا تھا. میرا علی دنیا میں آنے کے بعد علی نہیں بنا. میرا علی کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھا. میرے علی نے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں لیا. میرے علی نے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں لیا. سب سے خاص جملہ دے رہا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں کہ رسول کے بعد کسے خلیفہ مانا جائے. تو میرے علی نے اللہ کے گھر سے کچھ نہ لیا. میرا علی آنے سے پہلے بھی علی تھا, کعبے میں آنے کے بعد بھی علی تھا. میرا علی کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھا. میرے علی نے کعبے سے کچھ نہیں لیا. تو اے عقل کے اندھو, اے بے غیرتو, ارے جو علی اللہ کے گھر سے کچھ نہ لے, ارے وہ فقیروں سے خلافت کیا لے گا؟ خلافت کیا لے گا؟ اللہ سے کچھ نہ لے, اللہ کے گھر سے کچھ نہ لے, وہ فقیروں سے خلافت کیا لے گا؟ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا تو میں بنا. جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ خلیفہ ہوتا ہے. جسے مسلمان خلیفہ بنائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ خلیفہ ہوتا ہے. سوال پر محمد ہو. لوگ ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آنے سے پہلے زندہ. تم تو آنے سے پہلے بھی مردہ ہو, آنے کے بعد بھی مردہ ہو. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ آنے سے پہلے زندہ, جانے کے بعد زندہ. پھر سورہ بقرہ آگے بڑھ رہی ہے, اللہ آواز دے رہا ہے وَإِذْ قَالَ مَلَائِكَةٌ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کون لوگ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ؟ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے فرشتوں سنو, میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اے فرشتوں سنو, میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہمیں خلیفہ بنا. تو اسے خلیفہ نہ بنا, یہ زمین پر خوریزی کرے گا, یہ زمین پر خون بہائے گا, یہ زمین پر ٹارگٹ کلنگ کرے گا, یہ زمین پر فساد برپا کرے گا. اسے خلیفہ نہ بنا بلکہ ہمیں خلیفہ بنا. کیوں خلیفہ بنا؟ کہا اس لیے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ارے بڑے بھولے تھے فرشتے, سمجھ رہے تھے خلافت عبادت سے ملتی ہے. سمجھ رہے تھے خلافت عبادت سے ملتی ہے. پروردگار ہمیں خلیفہ بنا. کیوں خلیفہ بنا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہمیں خلیفہ بنا, ہمیں خلیفہ بنا. لیکن اللہ نے فرشتوں کو خلیفہ نہ بنایا بلکہ آدم کو خلیفہ بنایا. تو فیصلہ ہو گیا کہ جو اللہ ارے فرشتوں کو عبادت کے بدلے خلافت نہ دے, ارے وہ مسلمانوں کو نماز کے بدلے جنت کیسے دے گا؟ نماز کے بدلے جنت کیسے دے گا؟ سر
सजदे में, साहब जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ लो जन्नत मिलेगी। अरे बेगैरत हो, अक्ल के अंत हो, कुरान पे गौर तो कर लो कि जो अल्लाह फरिश्ते जैसी की इबादत कि जो रुकू में है तो रुकू में है, 1 मिनट के लिए बेइबादत से खाली नहीं है। हम और आप 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा बस देते हैं, लेकिन वो 1 मिनट भी इबादत से खाली नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए, तुम्हारी तस्बीह नहीं चाहिए, बल्कि उनके नाम बताओ। अच्छा, जैसे ही अल्लाह ने कहा फरिश्तों को, क्या फरिश्तों मैं रूए ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कह दिया कि हमें खलीफा बना। अल्लाह ने कहा तुम्हें खलीफा बनाओ, हाँ मालिक हमें खलीफा बना। फिर अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुम्हें खिलाफत चाहिए, कहा जी मालिक खिलाफत चाहिए। फिर कुरान कह रहा है, फिर अल्लाह ने कहा काला अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो हाउलाए के नाम बताओ। काला अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए, इन हाउलाए के नाम तो बताओ। अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए तो इन हाउलाए के नाम बताओ। हाउलाए कोई दाल चावल को नहीं कहते, हाउलाए कोई दौलत को नहीं कहते, हाउलाए कोई दुआ नहीं है, बल्कि हाउलाए कहते हैं लोगों को, हाउलाए कहते हैं लोगों को। अभी तो आदम बन रहे हैं, अभी ना लाइफ है ना वाइफ, ना बीवी है ना बच्चे, ये हाउलाए कहाँ से आ गए? हाउलाए के मतलब होते हैं लोगों के। इसका मतलब कब्ल तख्लीक आदम कुछ लोग थे जिन्हें अल्लाह हाउलाए कह रहा था। मैं कहूंगा है मेरा परवरदिगार, अभी भी औरा के मोमिनों को हाउलाए समझ में नहीं आया, वो अभी भी घूर घूर के देख रहे हैं। आवाज आएगी है मेरे बंदे तू हट जा, जब मेरा मोहम्मद फातिमा की चादर में आ जाए, जब मेरा मोहम्मद पंजतन के साथ जमा हो जाए तो इज्जती वजानी इन्नी में आखिरत का तमाम मबनिया वला दम्मदिया वला फुलका यदूर वला बहरा यदरी वला फुलका यदरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए। ये हाउलाए है, हाउलाए खमसतिल लज़ीना हम कहते हैं। यही हाउलाए है जो 5 पंजतन ज़ेरे के साथ है, यही हाउलाए है। क्या कहा कि मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलालत की कसम, मैंने चांद बनाया इनके लिए, सितारे बनाए इनके लिए, सैयारे बनाए इनके लिए, जमीन की फर्श बिछाई इनके लिए, आसमान का शामियाना लगाया इनके लिए, लिहाजा कायनात का जर्रा जर्रा जो भी कुछ है सब मैंने इनके लिए बनाया। अच्छा, आपने गौर किया कुरान की आयत के ऊपर, गौर किया हदीस के साथ जुमले पर, इज्जती व जलाली, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई, अपनी जलालत की कसम खाई। पूरा कुरान पढ़ जाइए, गहराइयों में उतर जाइए, तशरीहात पढ़ जाइए, कहीं भी अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई है। गौर कीजिएगा, कहीं पूरे कुरान में अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। लेकिन जब पंजतन जमा हो गए, अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम। पूरा कुरान पढ़ जाइए, कहीं भी अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। बहुत सारी कस्में हैं, गालिबन 83 मुकामात पे अल्लाह ने कस्में खाई कुरान मजीद में, 83 मुकामात पर। लेकिन जहाँ भी कसम खाई तो वह तीन व ज़ैतून व तूर सिनीन व हौज़ल वलदिल अमीन, कि तूर की कसम, जैतून की कसम, वलद अमीन की कसम, वश्शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा। अल्लाह कसमें खा रहा है कि सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात का कसम, अल्लाह कसमें खा रहा है। बहुत सारी कसमें हैं। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि सितारों की कसम कि जब वो किसी के चौखट पर झुका तो हर जगह अल्लाह ने कसम खाई, तो अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। पूरे कुरान पर जाइए, कहीं भी अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। लेकिन जब पंजतन 5 यकजा हुए, अल्लाह ने कहा कि मेरी इज्जत की कसम, अगर इनकी इज्जत ना की तो कयामत
बेइज्जती करूंगा कि मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। इतना बेइज्जत करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद हो। यहाँ बोलता है वो कहीं नहीं खामोश रहता, जो यहाँ खामोश रहता है वो कहीं बोल नहीं पाता, कहीं बोल नहीं पाता। नाम बताओ। काला अम्बेओनी हावलाए, इन हावलाए के नाम तो बताओ। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार नहनो नुसब्बिह हो गया हम कह दिया। अल्लाह ने कहा फरिश्तों नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। तो फिर फरिश्तों ने आखिरी जुमला कहा जो कुरान की आयत के रूप से है। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ परवरदिगार हमें तो उतना ही इल्म है जितना तुम्हें मुझे आता किया है। ऐ परवरदिगार हम इनके नाम को नहीं जानते, हमें इनके नाम नहीं मालूम। जब फरिश्तों ने कह दिया कि हमें इनके नाम नहीं मालूम तो अल्लाह मुड़ा आदम की तरफ, अल्लाह ने कहा या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, आए आदम इनको लोगों के नाम बताओ। आदम ने अंगड़ाई ली, आदम मुस्कुराए। आदम ने कहा अल्लाह बता दो, कहा हाँ आदम बता दे। अल्लाह बता दो, कहा हाँ आदम बता दे। अल्लाह ने अंगड़ाई ली, नजर उठा के कहा ऐ परवरदिगार अंतल महमूद हादा मोहम्मद, अंतल आला हादा अली, अंतल फातिर समावात वल अर्द हादा फातिमा, अंतल मोहसिन हादा हसन, अंतल कबीर हसन हादा हुसैन। नाम बताया परवरदिगार तू महमूद है या मोहम्मद है, तू आला है या अली है, तू फातिर है या फातिमा है, तू मोहसिन है या हसन है, तू कदीम वल एहसान है या हुसैन है। जैसे ही आदम ने पंजतन के नाम बताए अल्लाह मुड़ा फरिश्तों की तरफ, कहा फरिश्तों उसजुदू ली आदम को सजदा करो। जैसे ही आदम के नाम लिया अल्लाह मुड़ा आदम की तरफ, आदम फरिश्तों की तरफ, फरिश्तों उसजुदू ली आदम को सजदा करो। आपने गौर किया जब तक आदम ने सजदा ना किया अल्लाह ने ना आदम को आदम नाम दिया, ना अल्लाह ने आदम को सजदा कराया। लेकिन जैसे ही पंजतन पाक का नाम जनाब आदम ने लिया अल्लाह ने आदम को आदम नाम भी दिया, अल्लाह ने आदम को सजदा भी कराया। और क्या आपने जैसे ही पंजतन का नाम लिया कि परवरदिगार तू महमूद है या मोहम्मद है, तू आला है या अली है, तू फातिर है फातिमा है, तू मोहसिन है या हसन है, तू कदीमुल एहसान है या हुसैन है। ऐ दुनिया के मुसलमानों जब तुम्हारा बाप बगैर आदम के बगैर पंजतन के नाम के आदम ना बन सका, अरे तुम आदमी कैसे बनोगे? वाह वाह वाह। बगैर पंजतन के नाम के आदम ना बन सका तो तुम आदमी कैसे बनोगे? आदमी बनना है तो पंजतन का इकरार करना पड़ेगा। आप कीजिएगा कुरान की आयत बोल रही है, झूठे की रिवायत नहीं बोल रही है कि जिसे मजहूर कह दिया जाए। जैसे ही अल्लाह ने कहा फरिश्तों उसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते आदम को सजदा के लिए गिर गए, आदम को सजदा के लिए गिर गए, आदम को सजदा कराया गया, आदम को खिलाफत दी गई। अच्छा जब आदम बन गए खलीफा तो फिर अल्लाह ने कहा आदम खबरदार होशियार, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा वतकूना लहू काफ़िरून, आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। जब आदम बन गए तो अल्लाह ने कहा ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ऐ आदम इस दरख्त के करीब ना जाना, इस दरख्त का दाना मत खाना, इस दरख्त का गेहूं मत खाना। लेकिन जब आदम बने, आदम तैयार हो चुके, अल्लाह ने कहा आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। क्यों? क्योंकि ये दरख्त का दाना जनाब फातिमा ज़हरा से मंसूब था, जनाब फातिमा ज़हरा से मंसूब था।
تھا. اللہ نے کہا آدم خبردار ہوشیار، لا تقربوا هذه الشجرة، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا دانا مت کھانا. لیکن آدم درخت کے قریب بھی گئے، آدم نے دانا بھی کھایا. جیسے جناب آدم نے دانا کھایا، اللہ نے کہا آدم نکل میری جنت سے، نکل میری جنت سے، نکل میری جنت سے. جناب آدم کو اللہ نے اپنی جنت سے نکال دیا. اے دنیا کے مسلمان سوچو تو صحیح، جو آدم ایک دانا کھا لے ارے وہ جنت سے نکالا جائے جو پورا باغ کھا لے. واہ واہ واہ. کہاں سے ایسا جملہ لاؤں؟ ایک آدم اللہ سے منع، اللہ نے منع کیا دانا نہ کھانا، کھا لیا. اللہ نے کیا کیا؟ جنت سے نکال دیا. اللہ نے جنت سے نکال دیا. آدم نکل میری جنت سے. آدم نکلے، زمین پر آئے. اللہ نے کہا آدم کپڑا بھی یہی اتار. کہا مالک کیوں؟ کہا اس لیے کہ کپڑا بھی جنت کا ہے، کپڑا اتار کے جا. اب دیکھیے اللہ کو منظور نہ ہوا کہ بھائی میں نے منع کیا تھا فاطمہ زہرا کے منسوب کردہ دانے کو اور تو نے کھا لیا. پروردگار نے جنت سے بھی نکال دیا، کپڑے بھی اتروا لیے. تو اب سوچو تو صحیح، جو اللہ جناب آدم کو جنت سے نکال دے فاطمہ زہرا کے ایک دانے کی وجہ سے، ارے وہ مسلمانوں کو جنت کیسے دے گا؟ فاطمہ کے جنت کیسے دے گا؟ تیرے باپ آدم ایک انکار کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو تم پنجتن پاک کے انکار کی وجہ سے جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی جنت میں داخل ہو، کوئی نہیں ہو سکتا. وہی ہوگا جسے اقرار ولایت علی کی ہو.